恭喜莫非。好，今晚3点，咱们斯诺克大片《生死速递》拍摄于1986年，两位男主角围绕45000英镑的冠军奖金展开了搏命追击，剧情跌宕起伏，扣人心弦。故事的最后阶段更是荡气回肠，让人欲罢不能。大家好，我是大圣。今天的经典回顾带给大家的是1986年的大师赛决赛双厅决胜局。本片的男主角是加拿大一哥克里夫·桑本对阵二哥吉米·怀特。1986年的45000镑在当时可以兑换人民币80万，兑换成今天的购买力应该超过1000万，而当时的世锦赛冠军也不过5万镑而已。这场比赛的重要性可想而知。克里夫·桑本中长台上手，率先觅得机会。咱们先给大家介绍一下这位加拿大一哥。克里夫·桑本，加拿大皇家勋章获得者，出生于1948年，77年加入职业，在1980年击败飓风阿里克斯·希金斯，夺得自己的首个世锦赛冠军。1983年迎来自己的职业高光时刻，不但打出世锦赛首杆147，还登顶世界第1宝座。下面咱们就来欣赏一下大师的精彩表演。10. Just under it that one a little bit, Cliff Thorburn. Wanted to come out a little bit further. Maybe just catching this red now as he pots the black. $19. $27. Well, the next shot is the all-important shot. Cliff let himself an angle on the black. He can get onto this one red by taking the pink. He's decided to do that before splitting the pack of reds. And he'll be trying to win the match from this position. 34. And one has to say once again what a tremendous battler this Canadian is. He'll never admit defeat. 这是一杆完美的 K 球，中袋还可以击打，但是 K 到中袋口附近的那颗红球，最终却救了二哥一命。And looks as if 42. 由于红球的遮挡，篮球没有中袋的下球线路，迫使桑本不得不进攻距离更远的黄球。这杆进攻失误了，二哥死里逃生。桑本也错过了第一次杀死比赛的机会。 points, but still plenty of reds on the table. 打进这样一颗简单红球，都能引得现场观众如潮般的掌声，二哥的人气可见一斑。但是接下来，二哥却打丢了这颗近在咫尺的黑球，这样的场景，咱们是否感到无比的熟悉？一番防守之后，桑本再次觅得良机，张弓搭箭，远台命中。此时的桑本领先了42分。一番慎重考虑之后，由于领先优势巨大，桑本并没有选择去攻击靠近底岸的黑球，因为如果一击不中，黑球必定会被解放出来。这样的举动也引来了观众的阵阵嘘声，桑本也就此错过了第二次杀死比赛的机会。此时的二哥感觉心态已经快要崩溃，进攻防守都毫无章法。这杆防守又再次给桑本留下了一颗中远台的进攻机会。面对这样的机会，桑本手起刀落，再次上手。 Just the one red that will go, the one behind the pack. 现场的导播也标注出了红球堆下方那颗可以进攻的红球。 He can give himself a chance at that red, but I don't think he can get on it really well.
推杆一库，力量稍微大了一些，但是还可以接受。Well, he's on the red, but I doubt whether he'll take it on. 击打这样的贴库球，秘诀就是趁白球不注意的时候捅它一下。此时的红球堆已经炸散，中袋口附近还有一颗红球，只要能够推进黑球，势必就能拿下比赛。此时二哥的表情，咱们看上去怎么如此的熟悉？桑本经过一番考虑之后，决定不再保守，能否拿下比赛，在此一搏。9点8环，黑球滑门而出，克里夫桑本第3次错过了杀死比赛的机会。So all is not yet lost. The atmosphere out there at the moment, absolutely electric. I bet there's not a dry palm in the house. Six. Well, Jimmy's heart will now be pounding. He'll be realizing that this is his final chance to win this title. Tremendous amount of work to be done. Yellow and pink tied up. 15. $22. Now, if Jimmy could get on the blue just at the right angle, so if he could take the cue ball to the baulk cushion and come up and nudge the yellow out, he might be in here with a chance. That's obviously 23. what he's got in mind. 现场的导播也非常的专业，提前就给出了这颗 K 球的线路。咱们看一下二哥 K 球的效果。哇哦，堪称完美。And now, Cliff Thorburns' turn to just sit and watch. 但是关键时刻，二哥再掉链子，大好机会再次拱手相让。这表情，哎，大胜的球迷们，你们已经看过多少次了？ Cliff Thorburn 21 points in front. Needs yellow and green to make Jimmy White require a snooker. 打进黄球之后，桑本领先了23分。只要推进这颗中袋的绿球，就可以拿下比赛。 Getting on the brown, he can just concentrate on putting the green. Now this is a nasty little putt. The pocket is not very big from that angle. 绿球滑门而过，桑本第4次错过了杀死比赛的机会。 In fact, missed that by quite a long way. He is at this moment. 二哥上场之后，冷静地选择了一杆防守。这杆防守有问题吗？大圣也觉得没有问题。 Well, the pink being titled 电影好不好看，剧本很关键。桑本在连续错失了4次机会之后，在这个看似不是机会的机会面前，却突然翻袋成功。 fluked it. 兄弟们，你们相信他真是要翻袋吗？反正大圣是不信。就这样，克里夫桑本莫名其妙的超分了。 Absolutely devastated. Well, that was quite extraordinary. All the hard work that both players have put 刚刚尝到甜头的桑本想依葫芦画瓢，再次复制一个。我想这才是你的真实水平。 Thorburn, 3. So Jimmy White now requiring a snooker. 4. And it certainly won't be easy to get behind the pink.
此时的二哥感觉有点破罐子破摔，不但打进了咖啡，甚至连篮球也都打进，剩下2颗球，你该怎么做？ Corbin needs to do after that is trickle the pink over the hole. 果然出了问题，桑本只要推进这颗粉球，一切便都结束了。这可是1986年的45000磅。屏住呼吸，走你！桑本就这样第6次错过了带走45000磅的机会。不过一切都还好，毕竟我已经超分了。就在如此关键时刻，二哥打出了一杆神来之笔，这真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这下该轮到桑本头疼了。 An absolutely perfect shot there from Jimmy White. So, open. 二哥的表情也突然变得轻松了起来。 And what a tough shot this is coming up for Cliff. So very easy to miss a snooker of this description. 看一下桑本的解球，擦肩而过，这正印证了那句古话：只要我不慌，慌得便一定是你。这是哪位古人说的？哪位兄弟帮大圣考证一下？ Away. 现在分数虽然够了，但是还要考验二哥的心脏。在大圣的记忆中，二哥好像还没有打进过这样的关键球。这可是现在的人民币1000万，现场的观众欢声雷动，这哪里还像斯诺克赛场？最后的黑球，二哥一击而中。比赛的最后阶段，可谓生的光荣，死的突然。这场被评为1986年的最佳斯诺克大片《生死速递》送给你，希望大家能够喜欢。1000万现大洋，二哥带走，你的心留给大圣。回顾大师高光时刻，关注大圣撞球频道，经典永流传。谢谢您的支持，我是大圣。这个孩子自带 BGM， 在英国他被称为奥沙利文武士。大家好，我是大圣，今天给大家带来一段火箭奥沙利文对阵英国的一位小孩的表演赛。很巧的是，这个孩子的名字也叫诺尼，因此英国的观众把他称为奥沙利文武士。既然是表演赛，哪能打得那么认真？当然要给小诺尼留下一些表演的空间。孩子，你的这颗进球让我想起了大澳的周小龙。打进这颗进球之后，你仿佛已经赢了6届世锦赛冠军、千杆破百的奥沙利文一世。小诺尼的心态很好，下场之后还给火箭调侃道：“我故意打不进，也是想给你留一些表演的时间。”这咋好意思，兄弟？他们看我都已经烦了，还是把时间留给你。这小诺尼有着惊人的表演天赋，我看交给郭德纲可能前途还更好一些。
小农里的架杆号称排名全英国同龄年阶段的 No.1，好吧，算我没说。这个中带还有一点奥沙利文武士的影子。昨天大圣又不争气的看了一场威尔士公开赛的资格赛，就是咱们国内的流量大明星对阵高阳的那一场。比分虽然很惊艳，4-0，但是这个过程实在就没法说了。但是这些都不是最重要的，最让我不淡定的是比赛结束之后各大博主对这场比赛的评价。在这儿大圣也不怕得罪人，我就想说一句话，还要不要脸了？球打成这个样子，怎么又重返巅峰了？怎么又剑齿冠军了？怎么又王者归来了？就昨天打那个球，别说碰见前16了，就是碰见前32，我想这个比分应该是倒着的4-0。咱们就别说火箭前几年的评价了，就说最近马叔、老张、萝卜、皇帝对他的评价吧。别人说的很含蓄，但是总结一下就是一句话：商业活动太多，没有练球。当然，支持他玩物丧志的球迷会说，怎么样？他拿的冠军还不够多吗？中国有哪一位选手可以比得上？你拿一个试试。而且有这样言论的球迷还不在少数，大圣都懒得回复，只想说一句：你们开心就好。大圣想说的是，34、35岁正是斯诺克这项运动的黄金年龄，753节、803巨头，无不是在这个年纪打出了自己的辉煌成绩。不奢求他像753节这3个老家伙这么敬业，至少克鲁斯堡他还没有登顶过，就不能称为真正的世界冠军。大圣每次都不争气的继续看他的比赛，就是想看到他有真正的反思过，实现真正的王者归来。但是至少目前我没有看到。今天的二哥吉米怀特打得再差，咱们都会报以热烈的掌声以及崇敬的目光，因为二哥为了自己的理想从没有放弃过。业精于嬉而荒于嬉，小时候的那部动画片《骄傲的将军》，我希望他再翻来看看。本不想说，但是又说了那么多废话，大家今天就当我是唐僧好了。小诺里这杆没有解到，并且形成了一杆飞波，但是火箭还是没有打飞波，毕竟是奥沙利文武士，面子总是还要给一些的。
比赛的结果并不重要，重要的是奥沙利文一世跟奥沙利文五世两位罗尼打了一场开心的比赛，并且给小罗尼留下了一个美好的记忆。回顾大师高光时刻，关注大圣装修频道，经典永流传。谢谢大家观看，我是大圣。好了，咱们专心看球啊，稍入局没有？